کراچی میں جی ایک اور ایسا واقعہ ہو گیا کہ ایک معلم نے اتنا تشدد کیا چھوٹے سے معصوم بچے پر کہ وہ بچہ اس تشدد کا شکار ہو کر چل بسا. یہ واقعہ پیش آیا منگو پیر عزیز بروہی گوٹھ میں. 6 سال کا اس کی آپ عمر چیک کریں, بچہ 6 سال کا طالب علم حسن نام ہے اس کا, 42 روز اسپتال میں زیر علاج بھی رہا. اور یہ واقعہ پیش آیا تھا 1 دسمبر کو, مدرسے میں پیش آیا تھا جہاں معلم نے ڈنڈے مار کر حسن کے سر کی ہڈی توڑ دی. اب آپ مجھے بتائیں, اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے اور ان کو آپ معلم نہیں کہہ سکتے, نہ ہی یہ ٹیچر ہیں, یہ مینٹلی سک لوگ ہیں جو کہ مدرسے میں تعلیم دے رہے ہیں اور ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ کیوں یہ تشدد کا استعمال اس وقت ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں بچوں پر ہاتھ اٹھانے پر, ان پر اس طرح کا تشدد کرنے پر قوانین بن گئے ہیں. نہ ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی تعلیم دینے کا, سکھانے کا یہ کوئی طریقہ ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا یہ واقعات کیوں نہیں رک رہے. حالانکہ اس طرح کے واقعات میں ہم نے دیکھا پچھلی دفعہ گرفتاریاں بھی ہوئیں, ڈیٹرنس قائم نہیں ہو رہا ہے. اچھا, یہ اس طرح کا ایک واقعہ ہم نے آپ کو سال 2025 کے مڈ میں رپورٹ کیا تھا سوات سے, جہاں پر بچے کو نوکیل دار ڈنڈے سے مارا گیا تھا. یہاں پر اب یہ 6 سال کا بچہ ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, مطلب اس طرح کچھ خبریں ہوتی ہیں جن سے آپ کے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. ایک 6 سال کے بچے کو اتنا مارا معلم نے, اتنا مارا کہ اس کے سر کی ہڈی توڑ دی اور وہ 42 دن اسپتال میں زیر علاج رہا. ایک 6 سال کے بچے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو, مطلب آپ اس کا کیا انٹیلیجنس لیول ہوگا؟ معصوم بچہ, کسی ماں کا لخت جگر ہوگا, وہ کیا ہڈیاں, مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے ایکسپلین کروں یہ تکلیف. اور دیکھیں جب ہم یہ واقعات دیکھتے ہیں نا تو اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہوتی ہے. یہ بچہ 6 سال کا, یہ کتنا خوف زدہ ہوگا, اس کے اوپر نہ جانے پہلے بھی کتنا تشدد ہوا ہوگا, یہ گھر میں نہیں بتا پا رہا ہوگا, یا گھر والوں کی اس واقعے کے بارے میں کیا کہنا ہے, ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. نذیر شاہ ہمارے نمائندے ساتھ ہیں. نذیر, پہلے تو بتائے گا 42 روز یہ اسپتال میں رہا. مجھے یہ بتائیں, یہ بچہ 6 سال کا, اس کے پیرنٹس کیا کہہ رہے ہیں کہ ایکچول واقعہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ؟ آپ بالکل دیکھیں صدف, میں اس وقت منگو پیر عزیز بروہی گوٹھ میں موجود ہوں, جہاں پر علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. اور ابھی چند منٹ پہلے ہی جو ننھا حسن ہے اس کی میت کو گھر پر منتقل کیا گیا ہے. 11 بجے اس کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا. علاقے میں یہاں پر کیمرہ میں دکھا سکے, یہاں پر ٹینٹ لگا ہوا ہے, یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ اس طرف پہنچ رہے ہیں. اور جو سامنے کا ایریا جو آپ کو کچا پکا ایریا نظر آ رہا ہے, اسی کے قریب وہ مدرسہ تھا جس میں اس حسن پر انسانیت سوز تشدد کیا گیا. اس کا جو اسکل تھا اس کے اوپر اتنی زور سے ڈنڈا مارا کہ اس میں کریک آ گیا. اور اس کے بعد کچھ دنوں بعد جب وہ اسپتال میں رہا اور اس کے گھر لے کر آئے تو چیخیں مار کر رات کو اٹھ جاتا تھا, تو اسے دوبارہ پھر اسپتال منتقل کیا گیا. اس وقت اس حسن کا چھوٹا بھائی جو عینی شاہد ہے, اس کی والد, اس کا والدہ اور اس کا والد یہاں پر موجود ہے. پہلے ہم بچے سے بات کریں گے. بیٹا, اس دن کیا ہوا تھا؟ کار صاحب نے ڈنڈا مارا تھا, اس کے پھر رونے لگ گیا. تو کیوں مارا تھا, کیا کہہ رہے تھے کار صاحب؟ بول رہا تھا آہستہ کیوں پڑھ رہا ہے. مطلب ان کو آواز نہیں آ رہی تھی, انہوں نے کہا اونچا پڑھو, صرف اس لیے مارا اس کو؟ تو کس چیز سے مارا تھا؟ بول رہا تھا آہستہ کیوں پڑھ رہا تھے, پھر مار دیا ڈنڈا. اچھا, اس وقت اس کا حسن کا والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ یہ بتائیں اب تک اس پہ کیا پیش رفت ہے, ابھی آپ کیا چاہتے ہیں؟ بلکہ ہم پہلے والدہ سے بات کریں گے. آپ کا بچہ چلا گیا, آپ کا کیا کہنا ہے ابھی؟ ہم لوگ یہی چاہتے ہیں, ہمارا جو حسن مر گیا نا, ہمیں حسن کا انصاف چاہیے. مجرم ہمیں چاہیے. ہمارے گناہ سے پاک بچہ تھا, ہمارے بچے کو ڈنڈا مار مار کے ان لوگوں نے مارا. کیوں مارے, کیا جرم تھا ہمارے بچے کا؟ ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں مجرم چاہیے. ہم کچھ نہیں اور کہہ سکتے, ہمیں مجرم ہی چاہیے. ہمارا چھوٹا سا بچہ ایسی گناہ بے گناہ مارا گیا. آپ کے کتنے بچے ہیں یہ بتائیں, اور مدرسے یہاں سے کب جاتے تھے, کتنے بجے جاتے تھے, اور اب اس پر کیا فالو اپ ہے؟ کیونکہ ملزم کو بھی 2 لاکھ ضمانت پر چھوڑ دیا گیا تھا. مدرسے جیسے صبح جاتے ہیں بچے ویسے ہی جا رہے تھے مدرسے کے ٹائم پہ, اور پڑھنے گئے ہم لوگ اپنے کام پہ. میں شام میں آیا تو بچہ گھر پہ آیا, یہ لے کر آیا تھا چھوٹا بھائی, بڑا بھائی. تو اس کو ڈنڈا مارا. اس نے بتایا کہ بچے کو الٹی ہو رہی تھی, میں ہاسپٹل لے گیا. ہاسپٹل سے اس نے ایکس رے لکھ کے دیا, الٹی کا انجیکشن لگایا, اور جب ایکس رے آیا تو سر کی ہڈی کریک بتائی. تو اسی دن سے آج مجھے 40 دن ہو گئے, میں بچے کو لے کے گھوم رہا تھا. آج میرے بچے کی میت ہو گئی ہے. رات میں SHO منگے پیر نے مجھے یقین دہانی نہیں کرائی کہ رات ہی رات گرفتار ہو جائے گا, لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. اور 4 دن سے پہلے ڈنڈے کا علاج چل رہا تھا دماغ کا, جو
डॉक्टर ने बोला आपके बच्चे की मेडिसिन करेंगे सेट हो जाएगा, तो अब 4 दिन से खसरे का इशू बना दिया। नहीं, अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें खसरे का इशू बना दिया। मतलब उसने ये भी बताया कि दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। जी, दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। जो अस्पताल की जो रिपोर्ट आई है उसमें 2 वजूहात बताई गई हैं कि एक तो दिल और फेफड़ों ने काम करना छोड़ दिया था, दूसरी वजह जो है दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था जिसकी वजह से मौत वाक़ होगी। ये एक कच्चा इलाका है, एक मज़ाफ़ाती आप इसको इलाका कह सकते हैं, और इस इलाके में चूँकि स्कूल, प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल इस तरह तो होते नहीं हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं वो मदरसों में अपने बच्चों को भेजते ताकि वो एजुकेशन हासिल करें, दुनियावी दीनी दोनों तालीम हासिल करें, ना कि वो उस्तादों के डंडे खाने के लिए उनको भेजा जाता नज़ीर, ये बताएं, है। एक अब छोटा पहले बच्चा तो- उसकी हड्डियां वैसे ही। पहले तो ये कहा गया कि जी वो जख्मी था, 42 रोज रहा, मेरे ख्याल में इसी वजह से 2 लाख जमानत पे रहा हो गया। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या इस तरह के केसेस में केस तो ख़त्म नहीं हुआ ना? मुलजिम कहाँ है, किधर है, पुलिस को मालूम है, और अब तो बच्चा इस दुनिया से चला गया, अब तो केस जो है वो डिफरेंट नौयत का ही दर्ज होना है। तो क्या पुलिस क्या कर रही है इस हवाले से? देखें, केस सिर्फ उस सूरत में ख़त्म होता है जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विक्टिम और अक्यूज़ इन दोनों के बीच में तय पा जाए और वो कहें कि अब हमें कोई इसके अंदर कानूनी कार्रवाई नहीं करनी, तब जाके केस सी क्लास होता है। लेकिन इस केस में केस सी क्लास नहीं हुआ, बल्कि हम थोड़ा और इसके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। ये बताएं, बीच में अदालत में कोई ऐसी बात भी आई थी कि जब शदीद ज़ख्मी था कि इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज हो, लेकिन फिर वो आगे क्या हुआ बताएंगे? उन्होंने 2 लाख रुपए ज़मानत पे वो छूटा था। ठीक है, तो उसके बाद वो जो 324 और 302 की जो बात हुई थी, जी, हाँ बताएं, जज ने जो बात बताई जज ने आप बताएं। जी सर, जज ने ये साहब आईओ साहब से ये बात करी थी कि इसको फिलहाल जो है ना 324 में गिरफ्तार किया गया कि इरादे कत्ल से इसने डंडा मारा था। और फिर आईओ साहब ने इनकी कंडीशन बच्चे की वीडियो जज साहब को दिखाई कि बच्चा ज़िंदगी और मौत की कशमकश में, और किसी टाइम भी इसका कोई भी मामला हो सकता है। जज ने बोला था फ़िलहाल आप इसको 324 में गिरफ्तारी करें और इंशाल्लाह और आगे जो मामला चलते रहेंगे हो सकता है इसको 302 में कन्वर्ट किया जाएगा। और उसके बाद उस टाइम से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। तो तफ्तीशी अफसर कौन है, उसने क्यों नहीं गिरफ्तार मलिक किया? अजीज़ साहब है, उन्होंने सारी मामला तय करे। 3 दिन पहले ही जज ने ये रिपोर्ट दी थी, और इस दौरान जो है ना गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे हैं अजीज़ साहब ने। और हमारा अभी भी मुतालबा मलिक अजीज़ साहब से यही है कि उन्होंने कोऑपरेट हमारे साथ बहुत किया है, अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ, और अभी भी उनसे यही ये जो मोहल्ले में इसका नाम अल्लाह बचाया ना, अल्लाह बचाए और अल्लाह बचाए को हम भी अभी भी यही कह रहे हैं कि उसे गिरफ्तार। नज़ीर, एक बिल्कुल बात देखें, बताइएगा, मौलवी जिस का जगह अपना- पर जी, ये जी। जिस मदरसे में ये वाकया पेश आया है, क्या अभी भी वो ऑपरेशनल है, वो खुला हुआ है या सील हो गया, बंद हो गया? बिल्कुल देखें, वो अभी भी ऑपरेशनल है, और यहाँ से दाएं हाथ की जानिब जो रास्ता नीचे की जानिब जा रहा है, तो वहाँ पर यानी कि वहाँ गाड़ी का रास्ता नहीं है, वहाँ या तो मोटरसाइकिल पर या फिर पैदल जाया जा सकता है, हम इन्हीं से जाने गए। वो मदरसा अभी भी ऑपरेशनल है, चल रहा है। जी चल रहा है। तो अभी उसको कौन देखता है? उनको कारी नज़र मलिक नज़र कारी नज़र उसके जो वालिद हैं। नहीं, उनके वालिद के भी जो हेड हैं वो देखते हैं, वालिद भी नहीं देखते। अब वालिद नज़ीर, को एक भी चीज़ मुझे सब भागे बताएं। हैं सारे भागे। नज़ीर, अगर इस तरह का वाकया किसी स्कूल में पेश आए तो वहाँ की इंतज़ामिया जो है वो जवाबदेह होती है। यहाँ पर जिस मदरसे के मौल्लिम ने ये कभी हरकत की है, उसके बाद आप मुझे बताइएगा यहाँ की जो इंतज़ामिया है इस मदरसे की, उनका क्या मौक़िफ़ है? वो अपने आप को किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते कि उन्होंने ऐसे लोगों को यहाँ पर रखा हुआ है तालीम देने के लिए? देखें सदफ, सबसे पहले तो जो ये मामला था ना, इसके अंदर 3 मरतबा जो है मामला जो है तब्दील हुआ है। पहला मरहला वो था जब इस बच्चे को सर पर चोट लगी और ये अस्पताल पहुंच गया, और उसके कुछ दिन बाद ये वापस इसको घर भेज दिया था 1 दिन के लिए, ताकि उसको जो है मेडिसिन वगैरह दे तो हो सकता है ठीक हो जाए। तो यकीनी तौर पर इसमें अस्पताल की भी गफलत है कि उन्होंने कैसे 1 दिन बाद उस बच्चे को भेज दिया जबकि उसकी इतनी कंडीशन ख़राब थी। दूसरा मरहला उस वक्त आया जब उसकी ज़िंदगी मौत की कशमकश में था, तो वो 324 लगता है। तीसरा मरहला अब जो आ चुका है फाइनली, ये है 302, क्योंकि ये जो केस था ये FIR है, अब ये 302 में कन्वर्ट होगी। ठीक है नज़ीर, इस हवाले से मजीद भी आपकी हम अपडेट्स लेते रहेंगे, आप फॉलो अप लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद